श्री हनुमान चालीसा अर्थ सहित। ओम श्री श्री हनुमते नमः। मनोजवा मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठं वातमंज वानरजयुथमुख्यं श्रीरामदूत शरणं प्रपद्ये। जवा पुष्पतुल्य चित्त पवन सदृश जार बेग इंद्रिय मानक जे जिणिछंती बुद्धि जे प्रखर और बानर दलर मुख्य पवनपुत्र से ही श्रीरामदूत श्री हनुमान पादरे मोर शरण। तापर श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मकर सधारी वर्ण रघुवर विमल जसु जोदाय फलसारी। अर्थ श्री गुरुंकर चरण कमल धूली द्वारा आपणार मनरूपक दर्पण को स्वच्छ भाव परिष्कार करी श्री रघुनाथंकर ये निर्मल जस को कवि गोस्वामी तुलसीदास वर्णना करुछन्ति। ଏହା धर्म अर्थ काम मोक्ष यही चारि फल प्रदान करे। विशेष अर्थ मन हूँ एपरी दर्पण जहाँ आत्मदर्शन बा भगवत होता है। ये मनरूपी दर्पण रे तीन गोटी दोष रही यथा मल विक्षेप और आवरण। अर्थात दर्पण मैला सर्वदा चंचल और ताहा उपरे मायर परदा पड़ी रही अछि। श्री गुरुंक चरण रेणु द्वारा और गुरु को कृपा हेले समस्त दोष कटिजाए। तात्पर्य मनरूपक दर्पणर तीन गोटी दोष गुरु कृपारे दूर हो जाए और रामचरित मणि माणिक्य देखा जाए। अतएव श्री रघुनाथंकर चारि पदार्थदायक निर्मल जसर वर्णना करने तीन दोष रहित मनर आवश्यक। मनर ही शुद्धता गुरु कृपा द्वारा लाभ होता है। एणु सर्वप्रथमे श्री गुरु चरण कमल रेणुर आवश्यक। बुद्धि नितन जानिके सुमिरो पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। अर्थ आपण को बुद्धिहीन शरीर अज्ञान मनुष्य बुझी पवनपुत्र श्री हनुमान जी को गोस्वामी चरण स्मरण करुअछन्ति। हे मारुति मते बल विद्या बुद्धि दियंतु और मोर क्लेश तथा विकार हरण करनियंतु बोली गोस्वामी श्री तुलसीदास प्रार्थना करुअछन्ति। विशेष अर्थ ए नम्रतार सूचना दर्शन मिलुअछि कि गोस्वामी निजको अज्ञान मन करुथिले। प्रकृत कथा भगवत कृपा बिना मनुष्य अज्ञान होइथाय। एथिरे स्पष्ट सूचित हेउछि जे श्रीरामचरित मानस लेखन पूर्व एही हनुमान चालीसार पूरा मंगला चरण वंदना रूप लेखा होता। प्रथम दुहारे तुलसी रघुबर विमल जस वर्णना करने कथा कही वर्तमान आपना को संपूर्ण असमर्थ विचार करिसेंति एवं सामर्थ्य प्राप्ति पाई पवन कुमार हनुमान को वंदना करुअछन्ति। शरीर रक्षा पाई आवश्यक बल श्रीराम जस वर्णना करने बुद्धि प्रतिभा तथा विद्या शास्त्र ज्ञान ए तीन गोटी ही से मागुअछन्ति। आउ क्लेश अविद्या अस्मिता रोग द्वेष तथा अभिनिवेश नामक पंच क्लेश काम क्रोध लोभ मद मोहादि विकार नष्ट करने गोस्वामी जी प्रार्थना करुअछन्ति। क्लेश और विकार मध्य गोटे जागे उठिले सब विभ्राट सृष्टि हुए। एणु बल बुद्धि विद्या श्री हनुमान जी को कृपार बुद्धि हेले श्री रघुनाथंकर विमल जस वर्णना करने शक्ति फुटी उठिब। एई गुड़िक अभाव कार्य निष्फल हुए। चौपाई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति हूँ लोको जागर। अर्थ ज्ञान तथा गुणर सागर रे हनुमान जी आपणक जय हो। तीन लोक मध्य विख्यात कपिश्रेष्ठ आपणकर जय हो। विशेष अर्थ श्री हनुमान जी को जहाँ मागिले से देवाको समर्थ और दानी। से ज्ञान गुण बुद्धि और विद्यार सागर। श्री हनुमान जी समस्त प्रकार क्लेश विकार को दूर करिपारନ୍ତି। से होउछन्ति कपिश कपि मानक मध्य श्रेष्ठ और तीन लोकरे प्रख्यात। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थ श्री रामदूत श्री हनुमान जी अतुलनीय बलर पीठ स्वरूप। से माँ अंजना का पुत्र और तांकर अन्य नाम पवन सुत। विशेष अर्थ हे श्री हनुमान जी आपण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ जी नित्यदूत। ये रामबल दूत पदटी आपणक सर्वदा सुरक्षित। आपणकर बल अतुलनीय और आपण समस्त बलर धाम स्वरूप। माता अंजना गर्भरु प्रकट होइथिबारु आपणकर नाम अजनेय। आपणक आविर्भाव
ପବନ ଦେବତା ଯୋଗ ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ନାମ ପବନପୁତ୍ର ବା ମାରୁତି। ମହାବୀର ବିକ୍ରମ ବଜରଙ୍ଗୀ କୁମତି ନିବାର ସୁମତି କେ ସଙ୍ଗୀ। ଅର୍ଥ, ହେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ, ଆପଣ ମହାବୀର, ମହାବିକ୍ରମୀ ଓ ବଜ୍ରାଙ୍ଗ। ଆପଣ କୁବୁଦ୍ଧି ଦୂର କରାଇ ସୁବୁଦ୍ଧି ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତି। ବିଶେଷ ଅର୍ଥ, ଆପଣ ମହାବୀର ତଥା ମହାବିକ୍ରମୀ ବଜ୍ରାଙ୍ଗୀ। ସର୍ବାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଏହିପରି ସୁଦୃଢ଼ ଯେ ତାହା ସମସ୍ତ ଆଘାତ ସହିପାରେ ଓ ନିତ୍ୟ ଅକ୍ଷତ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରଣ ନେବା ପରେ ଆପଣ କୁମତିକୁ ନିବାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସୁବୁଦ୍ଧି ଜାଗ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ସୁବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୁଅତେ। କେହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅପକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରି ଅପକର୍ମ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସତକର୍ମ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ପ୍ରଭୁ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି। କଞ୍ଚନ ବର୍ଣ୍ଣ ବିରାଜ ସୁଭୀଷା କାନ କୁଣ୍ଡନ କୁଞ୍ଚିତ କେଶା। ଅର୍ଥ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର କେଶ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ। କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କେଶ ଘଞ୍ଚ କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚିଆ। ବିଶେଷ ଅର୍ଥ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚିତ ହେଉଛି କି ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ବାନର ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ମହାବୀର ନଥିଲେ। ପୁରାଣ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ନାଗ ଗିଛ ରିଚ ରୁକ୍ଷ ବା ଭାଲୁ ବାନ ନାମକ ଉପଦେବ ଜାତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଉପଦେବ ଜାତିର ବାନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଜାତିର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଳ ଥିଲା। ଶରୀରରେ ଘଞ୍ଚା ରୋମାବଳୀ ଥିଲା। ଏମାନେ ବୃକ୍ଷକୁ ବୃକ୍ଷ ଡେଇଁ ପାରୁଥିଲେ, ଲୁଗାଦି ଅଳଙ୍କାର ଧାରଣ କରୁଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଘର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ପ୍ରଭାବରୁ ଏହି ଉପଦେବ ଜାତୀୟ ବାନର ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ହାତ ବଜ୍ର ଧ୍ୱଜା ବିରାଜେ କାନ୍ଧେ ମୋଜ ଜନି ଓ ସାଜେ। ଅର୍ଥ, ଆପଣ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଏକ ହାତରେ ଗଦା ଓ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଧ୍ୱଜା ଶୋଭା ପାଏ। କାନ୍ଧରେ ମୁଞ୍ଜ ନିମିତ୍ତ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ସୁଶୋଭିତ ଅଟେ। ବିଶେଷ ଅର୍ଥ, ବଜ୍ର ଏଠାରେ ଗଦା, ଇନ୍ଦ୍ରକ ପ୍ରଧାନ ଆୟୁଧ ବଜ୍ର କାହାକୁ ଦେବା କଥା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ବଜ୍ର ସମାନ ଭୀଷଣ ଅମୋଘ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଗଦାକୁ ଏଠାରେ ବଜ୍ର କୁହାଯାଇଛି। ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁଞ୍ଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଶଙ୍କର ସୁବନ କେଶରୀ ନନ୍ଦନ ତେଜ ପ୍ରତାପ ମହାଜଗବନ୍ଦନ। ଅର୍ଥ, ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ, ଆପଣ ଶଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତେଜ ତଥା କେଶରୀ କୁମାର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ତେଜ ଓ ପ୍ରତାପ ମହାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦନୀୟ। ବିଶେଷ ଅର୍ଥ, ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ମାତା ଅଞ୍ଜନା କପିରାଜ କେଶରୀଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଥିଲେ। ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାୟୁଦେବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ତେଜକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ମାତାଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ ଆଜନେୟ ନାମ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କପିରାଜ କେଶରୀଙ୍କ ଔରସରେ ଜନ୍ମ ନେବା କାରଣରୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ କେଶରୀ ନନ୍ଦନ କୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ତେଜରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇଥିବାରୁ ଶଙ୍କର ସୁବନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହୋଇଛି। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ତେଜକୁ ବାୟୁଦେବ ମାତା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ପବନ ନନ୍ଦନ ବା ପବନ କୁମାର ନାମରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ପରିଚିତ। ତେଣୁ ଏହାଙ୍କର 3 ଗୋଟି ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ତେଜ ମହାନ, ପ୍ରତାପ ମହାନ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ପୂଜନୀୟ। ବିଦ୍ୟାବାନ ଗୁଣୀୟତି ଚାତୁର ରାମ କାଜ କରିବେ କୋ ଆତୁର। ଅର୍ଥ, ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ ବିଦ୍ୱାନ, ଗୁଣବାନ ତଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର। ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଆତୁର ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ରହିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ ଅର୍ଥ, ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ବିଦ୍ୱାନ ନୁହନ୍ତି, ଗୁଣୀ ମଧ୍ୟ। ସେ ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ନିଜର ବିଦ୍ୟା ଓ ଗୁଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ସେ ନିପୁଣ। ଏହି ନିପୁଣତା ଚାତୁରୀ ନଥିଲେ ବିଦ୍ୟା ଓ ଗୁଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଏ। ରାମକାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଏହା ବିଚାର କରିବା। ଯଥା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ଲୀଳାକୁ ଉପସଂହାର କରିବା ସମୟରେ, ସାଙ୍କେତ ଧାମକୁ କରିବା ସମୟରେ ଦୟାଳୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାମ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି, ତୁମେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଧରି ଅମର ହୋଇ ରହିବ।
ତୁମର କାମ ହେବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେବା। ଏହି ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ ସର୍ବଦା ଆତୁର। ପ୍ରଭୁ ଚରିତ୍ର ଶୁଣିବେ କୋରସିଆ ରାମ ଲଖନ ସୀତା ମନବସିଆ। ଅର୍ଥ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଚରିତ ଶୁଣିବାରେ ଚିତ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ। ଶ୍ରୀ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ନିବାସ କରନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ବାସ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ ଅର୍ଥ, ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରସିକ ସେ ସର୍ବଦା ସେହି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ। ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ ସଦାସର୍ବଦା ଶ୍ରୀ ରାମଚରିତ ଶ୍ରବଣ କରିବାରେ ରସିକ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀ ରାମଚରିତ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥାଏ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ଚର୍ଚ୍ଚା ଶ୍ରବଣ ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାଣ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରି ସିଂହେ ଦେଖାବା ବିକଟ ରୂପ ଧରି ଲଙ୍କ ଜରାବା। ଅର୍ଥ, ଆପଣ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଅଶୋକ ବାଟିକା ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରି ଜାନକୀ ମାତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ଓ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକଟ ରୂପ ଧରି ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ ଅର୍ଥ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପବନ କୁମାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରି ପ୍ରୟୋଗ ଭିତରେ ଅଣିମା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଛୋଟ ହୋଇପାରିବା ସିଦ୍ଧି ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ବିକଟ ରୂପ ଧରି ମଧ୍ୟରେ ମହିମା ହୋଇ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ବିଶାଳ ରୂପ ଧରିବା ସିଦ୍ଧି ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୀମ ରୂପ ଧରି ଅସୁର ସଂହାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେ କାଜ ସୱାରେ। ଅର୍ଥ, ଆପଣ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧରି ରାବଣ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଅସୁର ସଂହାର ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଜୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ ଅର୍ଥ, ଭୀମ ରୂପ ଧରି ମଧ୍ୟରେ କାମରୂପତ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧି ସୂଚିତ ହେଉଅଛି। ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦୂତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଉତ୍ତମ ଦୂତର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁର ଗଡ଼େଶ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣାର ଅଭୀଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ସିଦ୍ଧ କରି ଶତ୍ରୁର ଶକ୍ତି ଅନୁମାନ କରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ଗଡ଼ର କନ୍ଦି ବିକନ୍ଦି ଦେଖି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା। ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କରିଥିଲେ। ଲାଇ ସଞ୍ଜୀବନ ଲେଖନ ଯାଏ ଶ୍ରୀ ବୀର ହରି ସୁରଲାଇ। ଅର୍ଥ, ଆପଣ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଆଣି ଯେତେବେଳେ ମେଘନାଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମାରି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ କରିଦେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଜୀ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇ ନେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ ଅର୍ଥ, ଶକ୍ତି ବାଜନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାକୁର ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଗଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାକୁର ଚେତା ନ ହେଲେ ଆଉ ଉଠିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ ଲଙ୍କାରୁ ହିମାଳୟ ଯାଇ ଦ୍ରୋଣାଚଳ ପର୍ବତକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣିଥିଲେ। ସେହି ପର୍ବତରୁ ସୁଷେଣ ଔଷଧ ଗଛ ଆଣିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଜୀବନ ଦାନ ସମାନ ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ରଘୁପତି କି ନି ବହୁତ ବଢ଼ାଇ ତୁମ ପ୍ରିୟ ଭାରତ ସମ୍ଭାଇ। ଅର୍ଥ, ଏହି ସଞ୍ଜୀବନୀ ଆଣିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭରତ ସମାନ। ବିଶେଷ ଅର୍ଥ, ଶ୍ରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଭରତଲାଲା ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଜୀଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରିୟ। ସାହସ ବଦନ ତୁମ ରୋଜ ସକାवे ଆସ କହି ଶ୍ରୀପତି କଣ୍ଠ ଲଗାवे। ଅର୍ଥ, ସହସ୍ର ମୁଖରେ ଶେଷଦେବଜୀ ଆପଣଙ୍କର ଯଶଗାନ କରିବେ। ଏହି କଥା କହି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଳାରେ ଲଗାଇ ନେଲେ। ବିଶେଷ ଅର୍ଥ, ଶେଷଦେବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଶକୁ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଯେ ମହାକାୟ ଯାଏଁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଯଶ ସୁସ୍ଥିର ରହିଥାଉ। सनकादि के ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जमक वेद के पाल जहाँ ते कवि गोविद कही सके कहाँ ते। अर्थ, सनक सनंद सनातन सनत कुमार आदि ब्रह्मश्रीगण अन्यान्य मुनीश्वर देवसी नारद भगवती सरस्वती भगवान शेषदेव यमराज कुबेरादि जेते दिग्गपाल और समस्त चतुर कवि आपण जश वर्णना करने अक्षम। विशेष अर्थ, जे कि मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनाथंकर और तांकर भक्त मानक जश वर्णना करे सही श्री गोस्वामी तुलसीदास मतरे चतुर कवि। यह स्मरणीय कथा। तुम उपकार सुग्रीव के नाराम मिलाए राजपति दीना। अर्थ, हे हनुमान जी तुम्हें सुग्रीव उपकारी सुग्रीव को श्री रामचंद्र संगे भेट कराई तांकर क्लेश हरण करी रामचंद्र सहित मैत्र कराई राजसिंहासन दान तुम्हें ही कराई। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थ, विभीषण आपण कथा मानिबारु लंकार स्वामी होई जगत विख्यात होईगला। विशेष अर्थ, श्री हनुमान जेतेबेले प्रथम थर माता जानकी अन्वेषण में लंका गमन करथिले तांकर विभीषण संगे भेट होईगला। सेतेबेले से विभीषण को श्री रघुनाथ चरण ग्रहण करने पई उपदेश देइथिले। उपयुक्त समय विभीषण उक्त कथा को कार्य लगाइथिले।
जुग सहस्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानु। अर्थ 200 योजनाରୁ ଅଧିକ ଦୂରରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅବସ୍ଥିତ ତାକୁ ଗୋଟାଏ ମିଠା ଫଳ ଅନୁମାନ କରି ଆପଣ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଦ୍ରିକା ମେଲି ମୁମାହି ଜଳନ୍ଦଲାଙ୍ଗ କେ ଅଚରଜ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ମୁଦ୍ରିକାକୁ ମୁଖ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଆପଣ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁଗଲେ। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ଏହି କାରଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଧରି ଅଧମ ପ୍ରାଣୀ ଭବସାଗରରେ ପାରି ହୋଇଯାଉଛି ସେହି ରଘୁନାଥଙ୍କ ଚରମୁଦ୍ରିକାକୁ ମୁଖ ରୂପରେ ଧାରଣ କରି ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ କରିବା ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ଦୁର୍ଗମ କାଜ ଜଗତ କେ ଯେତେ ସୁଗ୍ମାନଗ୍ରହ ତୁମରେ ତେତେ। ଅର୍ଥ ସଂସାରରେ ଯେତେ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେସବୁ ସୁଗମ ସରଳ ହୋଇଯାଏ। ରାମ ଦୁଆରେ ତୁମ ରଖବାରେ ହୋତ ନା ଆଜ୍ଞା ବିନ ପେସାରେ। ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଆପଣ ଦ୍ୱାରପାଳ। ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆଜ୍ଞାରେ କେହି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦରବାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କେବେ ଦ୍ୱାରପାଳ ନଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ସମୀପରେ ହନୁମାନଜୀ ବସି ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ ଶ୍ରୀରାମ ଉପାସନାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉପାସନାର ଭାବ ଜଗତରେ ସାଙ୍କେତ ଧାମ ଆପେକ୍ଷା ଆପଣ ରକ୍ଷକ। ଆପଣ କୃପା ବିନା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉପାସନାରେ କେହି ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। सब सुख लही तुम्हारी सन्ना तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣ ନେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ପାଇପାରେ। ଆପଣ ଯାହାର ରକ୍ଷକ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ଏହା ନାମ ଯୋଗ କ୍ଷେମ ବହନ ସୁଖ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଚାହିଁବା ପାଇବା ଯୋଗ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା କିଛି ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସୃଜନ ଆଦି ସବୁର ରକ୍ଷକ୍ଷେମ କୁହାଯାଏ। आपन तेज सहारो आपे तीनों लोग हाँकते कापे। अर्थ ଆପଣଙ୍କର ତେଜକୁ ଆପଣ ହିଁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିନିଅନ୍ତି। ତ୍ରିଭୁବନରେ ଆପଣଙ୍କର ତେଜ କେହି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତିନି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ହୁଙ୍କାରରେ କମ୍ପିତ ହୋଇଉଠେ। ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆରାଧକ ପାଖରେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦର୍ଶନ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସୌମ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ତେଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି? ବହୁତ ପିଚାସ ନିକଟ ନେହି ଆବେ ମହାବୀର ଜମ ନାମ ଶୁଣାବେ। ଅର୍ଥ ମହାବୀର ଏହି ନାମ ଶୁଣାଇ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଭୂତ ପିଶାଚ ନିକଟକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ମହାବୀର ଏହି ନାମ ଶାବର ମନ୍ତ୍ର। ଏହାକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ବେତାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଯକ୍ଷଗଣ ଅଶୁଭ ଦେବତା ପୁତନା ରେବତୀ ବିନାଗ ଆଦି ଅନେକ ଜାତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରେତପକ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଭଗବାନ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ଭୀରୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ମହାବୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାତ୍ରେ ଦୂରକୁ ପଳାନ୍ତି। ନା ସେ ରୋଗ ହରି ସବୁ ପୀରା ଜପତେ ନିରନ୍ତର ହନୁମତ ବୀରା। ଅର୍ଥ ଯେ ନିତ୍ୟ ନିୟମ ପୂର୍ବକ ଆପଣଙ୍କ ବୀର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରେ ଅଥବା ବୀର ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଜପ କରେ ତାହାର ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ା ଓ ରୋଗ ଆପଣ ହରନ୍ତି। ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଅନେକ ରୂପ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ରୂପ ମୁଖ୍ୟ, ଦାସ ହନୁମାନ ବୀର ହନୁମାନ। ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦାସ ହନୁମାନଙ୍କ ରୂପରେ ଓ ସାଂସାରିକ କଷ୍ଟ ନିବାରଣ ନିମନ୍ତେ ବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ରୂପରେ ଉପାସନା କରାଯାଏ। ବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଯଥା ଓମ୍ ହୁମ୍ ହରି ମର୍କଟାୟ ସ୍ୱାହା। ଏହା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନୀଠାରୁ ବିଧି ନିୟମ ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସଂକଟ ते ହନୁମାନ ଛୁଡ଼ାବେ ମନ କମ୍ ବଚନ ଧ୍ୟାନ ଯୋ ଲାଭେ। ପ୍ରତାପ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗରେ ଅର୍ଥ ଯେ ମନ ବାଣୀ ଓ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଅର୍ପଣ କରେ ଆପଣ ତାହାର ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଛିନ୍ନ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ମନ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ରୂପ ଗୁଣ ଚିନ୍ତନ ବାଣୀ ଏହାଙ୍କର ନାମ ଲୀଳା ତଥା ସ୍ତୁତିରେ ଜପ ପାଠ କୀର୍ତ୍ତନ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏହାଙ୍କର ପୂଜା ଓ ଏହାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆଚରଣ ଏହି ତିନି କଥା ଯେଉଁଠି ହୁଏ ଉପାସନାର ଫଳ ସେଠାରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସାମାନ୍ୟ ସଙ୍କଟ କଥା କ'ଣ କହିବା? ମୃତ୍ୟୁର ମହାସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଦୂର କରି ଦିଅନ୍ତି। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल सुम साजा। अर्थ ଶ୍ରୀରାମ ତପସ୍ୱୀ ଥିଲେ, ରାଜା ହେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ସର୍ବୋପରି ସ୍ୱାମୀ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ପୂରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବେଶ୍ୱର।
एणु से तपस्वी हुअन्तु बा राजा हुअन्तु, से जहाँ कुहନ୍ତି ताहा ही हुए। श्री जानकी माता को ठाब करवा और राक्षस संहार करवा आदि कार्य एहांकर लीला मात्र थिला। यह तांकर प्रभुंकर मुख्य कार्य नुहे। जीवर परम कल्याण यही कार्य श्री हनुमान जी द्वारा साधन कराइबा प्रभुंकर अवतारर मूल लक्ष्य थिला। और मनोरथ जो कोई लावे सोई उम्मीद जीवन फल पावे। अर्थ मनुष्य धर्म अर्थ काम संबंधी सांसारिक कामना जहाँ आपण को जनाए ताहा पूर्ण हुए और पार्थी अनेक जन्म सुख भोग करे। विशेष अर्थ यही पदटी विशेष गंभीर अर्थ प्रतिपादन करुअछि। और मनोरथ यह संकेत देउछि कि जीवन उद्धार और ताको श्री रघुनाथ चरण तले पहुँचाइबा हेउछि राम कार्य। भगवत प्राप्ति पई कामना रखी श्री हनुमानकर आश्रय नेले श्री रामदूत उद्धार पथ उन्मुक्त करिदियंती। यह छड़ा अन्य कौनसी मनोरथ नहीं श्री रामचंद्र यह छड़ा अन्य कौनसी मनोरथ नहीं श्री हनुमान जी को जणाइले ताहा से अक्षय करिदियंती। फल आगामी जन्म से ताहार अभाव उपलब्ध करे नहीं। प्रत्येक जन्म तांको सेही पदार्थ मिल जाए। तेणु यही पदरे तासु पाठ सोई अपेक्षा समीचीन। चारों जुग पर ताप तुम्हारा हे परिसिद्ध जगत उजियारा। अर्थ जे हनुमान जी आपणकर संपूर्ण विश्व मध्य प्रसिद्ध और सुप्रकाशित। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थ आपण साधु संत रक्षक और असुर विनाशनकारी। यही कारण आपण श्री रघुनाथंकर अति आदरणीय। विशेष अर्थ विप्र धेनु सुर सन्थ हितकार्य श्री रघुनाथ जी अवतार। प्रभुंकर ही कार्य श्री हनुमान जी कर से प्रभु श्री हनुमान जी कर से प्रभु श्री रामचंद्र अति प्रिय अटंती। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अर्थ आपण अष्टसिद्धि और नवनिधि प्रदान करती। यही बर जानकी माता आपण को प्रदान करियछंती। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थ राम नाम रूपी रसायन सर्वकष्टहर औषध आपण पाखरे अच्छी। आपण आदरपूर्वक श्री रघुनाथ महाप्रभुंकर सेवक। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। अर्थ आपण को भजन करी मनुष्य श्री रामचंद्र को लाभ करे और अनेक जन्मर दुख दूर करे। विशेष अर्थ जहाँ को भजिब ताहाँ को प्राप्त हेब यह नियम। किंतु श्री हनुमान को भजन करने व्यक्ति श्री रामचंद्र को लाभ करे। यार कारण श्री पवन कुमार हनुमान आराध्यों ठारू अभिन्न। अंतकाल रोग परिपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थ आपण को भजनकारी मृत्यु पर श्री रघुनाथ धाम को जाए जो से जन्म लाभ करे सेठारे हरिभक्त बोलाए। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्वसुख करई। अर्थ मनुष्य अन्य कौन देवता मान मन न दे आपणकर श्री हनुमानकर सेवा कले समस्त सुख भोग करे। आपणकर लौकिक और पारलौकिक समस्त सुख संपत्ति प्रदान करते। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। अर्थ जे आपण को महावीर श्री हनुमान जी को स्मरण करे ताहार समस्त संकट दूर होता है। दैहिक दैविक भौतिक पीड़ारू से मुक्ति लाभ करे। जे जे जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थ हे स्वामी हनुमान जी आपणकर जय हो आपणकर जय हो। गुरुदेव सदृश मो उपर कृपा करे दया करंतु। विशेष अर्थ गुरुदेव की नाई पदटी ध्यान देवा कथा गोस्वामी तुलसीदास सर्वत भगवान शंकर को गुरु मानि नहीं। अतएव श्री श्री हनुमान को रुद्रावतार मनकर उक्त पद प्रयोग करियछन्ति। जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। यह हनुमान चालीसा जी 100 बार पाठ करे से बंदी ग्रह मुक्त होई महान सुख अनुभव करे। विशेष अर्थ जप करिबार मालारे 108 दाना थाए। अतएव एठार 7 बार अर्थ 108 बार प्रतिदिन पाठ कले 40 दिन में भयंकर अपराधरू बंदी लोक निश्चय मुक्त हेब। यही अनुभव सत्य अटे। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा। जे यही हनुमान चालीसा को नियम रूपक पाठ करे से समस्त प्रकार सिद्धि लाभ करे। यार साक्षी आशुतोष भगवान शंकर अटंती। तुलसीदास सदा हरिचेरा की जे नाथ हृदय महाडेरा। गोस्वामी तुलसीदास जमराज कहिछन्ति मो सर्वदा श्री रघुनाथंकर दास अटे। हे स्वामीन मोर हृदय वास करंतु। दोहा पवनतनय संकटहरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वस सुर भूप।
अर्थ जहाँकर रूप मंगलमूर्ति ସେହି संकटहारी पवनपुत्र राम लक्ष्मण सीता और सर्व देवादेवी सहित हृदय बास करतु।